Amis auditeurs de Radio Am, صباح الخير مرحبا بكم أينما كنتم وحيثما وجدتم في عدد جديد من مرانا الساكتين عدد رقم 41 021 78 24 45 هذا رقم آخر يمكنكم من خلاله الاتصال بنا في المشاركة في عدد اليوم. un sujet important, un sujet sensible, un sujet qui nous concerne tous. Un sujet qui a tardé à être traité parce que Anna personnellement je fais 2018 الحكايه تاع la petite Salsabil qui a été violée et tuée في Oharan par deux individus, واحد في عمره 31 ans واحد في عمره un peu moins, je sais plus quel âge il avait. Donc voilà, un sujet très très important. J'espère que tous vous vous sentez concernés parce que nous on se sent concernés fait Radio M et que vous allez partager et prendre part justement à cette émission. Bonjour Amira Boujma. Bonjour Hamza, bonjour Amel, bonjour Galia Michoufou Fena. Bonjour Amal Charouf. Bonjour Hamza, bonjour Amira, bonjour Galia. Kamila Michoufou Fena. Voilà. Les auditeurs et... T'aurais pu faire copier-coller de Amir. Comme il a dit lui. Comme il a dit lui, qui m'a dit le grand Chab Khaled. C'est Chab Khaled qui avait dit ça. Oui. Voilà, c'est pour 21 Let's start this new episode of Marana Sektin 41 رقم 41. تفضلي عمر ابو جمعه et le bulletin d'information. Jingle. موجز أنباء نهار اليوم. نعطيو بعض المستجدات حول فيروس كورونا في العالم. تجاوز عدد الوفيات بفيروس كورونا المستجد في العالم 370,261 شخصا حول العالم منذ ظهوره في ديسمبر الماضي وفق تعداد لوكالة فرانس بريس استنادا إلى مصادر رسمية حتى مساء يوم أمس الأحد. سجلت رسميا أكثر من 6,113,340 إصابة في 196 بلدا ومنطقة منذ بداية تفشي الوباء وتعافى منها 2,025,800 شخص على الأقل. سنتطرق عدد الحالات والوفيات بالجزائر فيما بعد. وفي خبر آخر، قررت هيئة محكمة القليعة بتيباز اليوم الاثنين تأجيل للمرة الثالثة على التوالي محاكمة الناشط السياسي كريم طابو رئيس الحزب الديمقراطي الاجتماعي غير المعتمد إلى جلسة 29 جوان الجاري. وكانت نيابة محكمة القليعة قد أحالت القضية على قاضي التحقيق الذي أمر في 11 سبتمبر الماضي بإيداعه رهن الحبس المؤقت ويوضع بعدها تحت الرقابة القضائية في 26 من نفس الشهر، واعتقل بعد ذلك أو في اليوم الموالي، ويتم متابعته في قضية ثانية بمحكمة سيدي محمد بنفس الوقائع ونفس التهم، أين حكم عليه بعام حبس منه 6 أشهر نافذة وغرامة مالية. عقد يوم أمس مجلس الوزراء اجتماعه الدوري بتقنية التواصل المرئي عن بعد، وأهم القرارات كانت كالتالي: دعا الرئيس تبون إلى ضرورة الإسراع في تطهير العقار الصناعي داعيا لرفع العلم الوطني فوق كل منزل في المناسبات الوطنية، مؤكدا أنه حق الجزائريين أن يكون لهم يوم وطني للذاكرة. وأعطى الرئيس تعليمات لوزير الاتصال بالإسراع في الإجراءات اللازمة لإطلاق قناة تلفزيونية للذاكرة والتاريخ بمستوى عال وذات صدى دولي. وقرر الرئيس خلال الاجتماع تمديد المنحة للمتضررين إلى غاية انتهاء الحجر الصحي، إضافة إلى رفع الحجر تدريجيا عن قطاع البناء والأشغال العمومية وفق خطة مدروسة من طرف الوزارة الأولى بالتنسيق مع وزارة الصحة واللجنة العلمية. وقرر خلال الاجتماع كذلك البحث مع الشركاء الاجتماعيين عن صيغ أفضل لرفع الحجر تدريجيا عن بعض المهن والنشاطات التجارية ذات المخاطر القليلة على انتشار وباء كورونا، وذلك تلك النشاطات التي تؤثر مباشرة على حياة المواطن بعد طول توقفها، ودراسة إمكانية مساعدة صغار التجار المتضررين بما في ذلك إعفائهم الجزئي من الضرائب. وفي آخر خبر لموجز أنباء نهار اليوم،
كشف الوزير المنتدب المكلف بالجالية رشيد بلادهان أن مصالحه تحصي 25 ألف خبير جزائري متواجدون بالخارج، تسعى الحكومة لإدماجهم بالمجهود الوطني لتطوير البلاد. وقال بلادهان خلال جلسة عمل مع لجنة الشؤون الخارجية أنه سيتم إنشاء بوابة إلكترونية لتسجيل هؤلاء الخبراء. كان هذا موجز أنباء نهار اليوم لما راناش ساكتين. Merci Amira. Donc nous sommes le 1er juin, journée internationale de l'enfance. C'est pour ça qu'on a choisi de traiter ce sujet pour aussi les mêmes raisons que vous savez tous, hein, la vidéo, les darets. Donc ça a fait s'indigner pratiquement tout le monde, tous les réseaux. J'avais envie juste de poser le cadre pénal. Que dit la loi par rapport à tout ça? Comme ça on pose un peu le débat. Donc la loi pénale n'a prévu aucune définition de la pédophilie en Algérie. Néanmoins, les doctrines internationales se sont penchées sur le sujet, bien sûr, et désignent la pédophilie comme étant un trouble psychosexuel chez l'adulte caractérisé par une attirance envers les enfants et qui n'est pas punissable qu'au passage à l'acte. Il faut passer à l'acte pour être puni. C'est ce que dit la loi européenne sur ça, parce que l'Algérie n'a pas défini la pédophilie. Les agressions majeures ayant été jugées pour agression sexuelle sur une personne majeure sont punies par une peine allant de 5 à 10 ans d'emprisonnement. Ça, c'est en Algérie, bien sûr. C'est ce qui nous concerne. Dans le cas où il s'agit d'une agression mineure, la peine encourue est de 10 à 20 ans d'emprisonnement. Donc, voilà, pédophilie, 10 à 20 ans de prison. La loi pénale a également prévu un article pour les agresseurs ascendants de la victime qui sont, eux, passibles à l'emprisonnement pouvant aller jusqu'à la perpétuité, pardon. Donc, s'il y a un ascendant, genre si on est parent et on fait des attouchements, ou là on viole, ou là on peut risquer l'emprisonnement à vie. Donc, bien que la majorité totale soit prévue à l'âge de 19 ans par le code civil algérien, les personnes âgées de moins de 18 ans sont pénalement majeures, pardon. Autrement dit, celles-ci sont jugées comme étant majeures pour les infractions commises. Dans le cas où l'infraction a été commise par un mineur de moins de 13 ans, il n'y aura aucune sanction sauf éducation dans un centre compétent. Arrivé à 13 ans, aussi appelé l'âge de distinction, le mineur est jugé comme étant une personne pouvant distinguer entre le bien et le mal, et il sera jugé par un juge pour enfants. Voilà ce que dit la loi par rapport à tout ça. 021 48 45. Appelez-nous si vous êtes aussi une voix qui fait autorité, si vous êtes psychologue, médecin, psychologue, il y a une association qui active dans ce sens de protection d'enfants, ou même imam, un imam peut nous donner son avis pour voir un petit peu ce que dit notre religion par rapport à cela. Voilà, c'est très important parce que c'est un sujet très important aujourd'hui. C'est 021 78 24 45. Premier appel, nous avons un premier appel. Let's do this. Bonjour. Allô, bonjour. 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 Comment allez-vous? Ça va super, et vous, madame? Génial. C'est la page J'affiche des aides. Ah super, j'affiche des aides, marhaba bikom, on est très heureux de vous avoir avec nous, c'est voilà, j'affiche des aides, c'est bien. Merci, tout le plaisir est pour moi. Alors, je vais commencer par souhaiter une joyeuse fête à tous les enfants du monde. Oui. Hein, à l'occasion de cette journée internationale. Voilà, Amira Boudjma, joyeuse fête. Je resterai toujours enfant dans mon cœur. Eh ben oui. Bah moi, franchement, moi aussi. Hein. Alors, si tu permets, Zaméli, j'aime tout d'abord, bon, on a que j'affiche des aides, parce que elle souhaite garder l'anonymat. C'est normal. اللي قبلتي أنا في Allô. C'est un plaisir. Alors, on voulait d'ailleurs, c'est un peu grâce à votre page. Madame, est-ce que vous nous écoutez من Facebook? Pardon? Est-ce que راكي تسمعي فينا من Facebook? Il faut s'éloigner du live et تهضري معنا بالتليفون en fait. Non, je suis que au téléphone. Ok, super. Parfait. Merci. Alors, c'est un peu grâce à vous, comme vous avez partagé les réactions des gens sur les réactions à la vidéo de l'enfant qui se faisait violer les darts bzaf sur les réseaux sociaux Had Diamet.
Donc il y a eu une vague de solidarité sur les réseaux sociaux suite au coup de gueule de Jafi JDZ. Hein. Allô? Exactement, exactement. Alors j'ai réagi par rapport à une horrible vidéo d'une petite fille qui se faisait violer. Et donc j'ai poussé un coup de gueule en story où j'appelais justement à cette solidarité parce qu'il y a énormément d'influenceurs et influenceuses aujourd'hui. L'information passe très rapidement et je comprenais pas pourquoi personne ne réagissait face à cette horreur. Et donc, très sincèrement, il y a eu un élan de solidarité, mais extraordinaire, qui m'a vraiment donné beaucoup de courage. Ma page existe depuis une année, et ça fait une année que je dénonce pas que ça. À chaque fois, je traite de sujets différents. Et cette fois-ci, ça a vraiment fait beaucoup de bruit. Donc, ça prouve que justement, quand on est solidaire, qu'on dénonce, qu'on n'a pas peur d'afficher, ça va peut-être dissuader ces gens-là d'agir librement sur les réseaux sociaux. Parce que j'ai vu que les gens, les pédophiles étaient très à l'aise dans ce qu'ils disaient. Ils ne se cachent plus, en fait. C'est ça. Ils ne se cachent absolument pas. C'est des profils pas anonymes. Au contraire, ils mettent leurs photos, ils mettent leur vie, etc. Et ils parlent de pédophilie. Ouvertement. Ils entraînent des gens dans leur bêtises. Et c'est quelque chose de très grave. Donc, c'est hallucinant. Suite à la publication de ces profils et de ces réactions la page Takom, qu'est-ce qui s'est passé après? Je pense que vous avez eu des menaces de mort, vous avez été contacté par les personnes en question ou pas? Alors oui, les personnes en question nous ont dit qu'on allait payer. Ils nous ont pas menacé de mort, ceux-là. Ils nous ont dit vous allez payer pour ce que vous avez fait. On n'est pas des pédophiles. Ça reste des menaces. Le droit. Alors, d'après eux, la pédophilie est une orientation sexuelle. C'est ça qui est très grave. Bah oui, ils ne se rendent même pas compte de la gravité de la chose. Ouais. Ils veulent que faux profils. Que ce soit reconnu comme un droit, on va dire. Exactement. Ils revendiquent ça normalement, le plus normalement du monde. Donc c'est très bien que les autorités compétentes aient agi justement. Vous avez déposé plainte ou? Eh ben cet élan alors j'ai remarqué que là récemment, quand il y avait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux, ça arrivait directement aux autorités, aux oreilles des autorités compétentes. Et c'est un peu le pouvoir des réseaux sociaux actuellement. Des personnes qui sont dans le domaine, etc., pour demander ce qu'on devait faire, etc. Et il n'y a pas que moi, il y a énormément de profils qui ont dénoncé et qui ont affiché ça. Et donc, ça arrivait à leurs oreilles et c'est très bien. Donc, selon vous, la plainte, elle est en cours, la poursuite judiciaire, elle est en cours, c'est ça? Elle est en cours selon Liberté. Ce matin, j'ai confirmé. C'était sur la page Facebook du journal Liberté. Et donc, ça dit que voilà, ça a été pris en considération et l'enquête est en cours. Voilà. C'est très encourageant. Quelque chose d'extraordinaire. Oui, c'est extraordinaire. J'espère que ça va aboutir à une vraie décision et que ces horreurs vont cesser. Oui, je vais juste ajouter un petit truc. Bien sûr. Donc, je vais m'adresser à tous les parents. Je sais qu'il y a des parents qui ne maîtrisent pas vraiment les réseaux sociaux. Quelquefois, c'est les enfants qui maîtrisent beaucoup mieux que les parents. Oui. Hein, on le sait. Tout à fait. Mais il va vraiment falloir faire quelque chose dans ce sens-là et il faut que les parents soient très vigilants parce que ça peut arriver à n'importe qui. Ça peut être un malade, un voisin, un boulanger. J'en ai reçu des témoignages de bouchers, d'épiciers du coin qui ajoute la fille sur les réseaux sociaux et qui lui écrit, qui la met en confiance, qui lui offre des choses petit à petit. Vous savez, c'est un travail qu'ils font sur le long terme et ça peut être très dangereux. Ça peut être, il suffit d'une fraction de seconde dans une cage d'escalier pour traumatiser l'enfant à vie et lui détruire complètement sa vie, quoi. Oui, c'est vrai. Voilà, donc soyez vigilants, les parents, il faut que vous soyez très vigilants, il faut surveiller, il faut avoir le tact de le faire, il faut savoir comment pour que les enfants ne se braquent pas, mais c'est très important, il faut beaucoup parler aux enfants de ça. Moi, ma petite sœur, je lui parle constamment de ça, et si les enfants ont un problème, il ne faut pas qu'ils hésitent à parler à leurs parents, il ne faut pas hésiter.
qu'il y ait beaucoup de communication. Je sais que c'est compliqué, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais bon. Yatek Saha, j'affiche des aides. Merci beaucoup. Bon courage pour ce que vous faites et dans votre excellent travail. Merci à vous. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir. Donc ce qu'elle dit, c'est ce que dit la dame, c'est très important. Il faut faire attention, il faut surveiller nos enfants parce qu'on connaît tous, mais j'ai les réseaux, on sait tous, يعني في الحومات, surtout الأحياء الشعبية, il y a toujours un pédophile qui rôde quelque part, on le sait tous en fait. Et donc je regarde les commentaires. واحد قالنا بلي que je comprends pas pourquoi les pédophiles sont tolérés en Algérie depuis toujours. Et c'est vrai hein, que dans les quartiers populaires où là, il y a tout le temps, ou là toujours un pédophile comme ça connu, qu'on évite tous. Ou là, comme si que c'était aib de les dénoncer. C'est bizarre quand même ce qui se passe dans la société Tana. C'est quand même choquant. Hein? كيفاش على بالك بلي عندك في حومتك un pédophile et tu le dénonces pas ou normalement هو اللي يحشم نتايا تحشم كشغل dénoncer. Exactement. Des fois c'est au sein de la famille, attention, hein, il faut le dire. Hein, ça va choquer les auditeurs, mais des fois c'est au sein de la famille, des fois c'est la maman, des fois c'est le papa, des fois c'est le grand frère. Ils chauffent des choses, des dépassements qui m'aident, mais ils dénoncent pas, mais et voilà, le drame continue. Moi, ce qui me fait peur encore plus, c'est le fait aussi les gens, surtout ils sont en train de sévir les réseaux sociaux, ils ont une grande communauté. C'est ça. Des gens ils te c'est ça le danger, le danger le plus qui fait peur. Pour notre société, pour nos enfants, كيفاش راهم يدبدوا la communauté, كيفاش عندهم des gens les suivent ou يتفاعلوا معاهم par des commentaires ou يقولوا لهم même est-ce que c'est bien, c'est pas bien, qu'est-ce qu'ils préfèrent. من داك نشوفوا تاني les réactions تاع الناس يضحكوا على des vidéos aussi graves que هذيك la vidéo اللي خرجت il y a quelques jours. Je sais pas moi, c'est ce qui se passe dans cette société réellement. Je crois que voilà, c'est Shoudoud Jinsi et la frustration aussi. Il faut pas se cacher que notre société, c'est une société un peu frustrée sexuellement. Donc on se rabat sur les gosses parce que voilà, c'est plus facile. Parce que même si c'est terrible hein, de dire ça, hein, genre j'ai le cœur serré en disant ça. Mais voilà, je pense que c'est une conséquence de la fermeture de la société sur l'aspect sexuel et donc on se rabat sur les gosses parce que voilà, c'est des victimes fragiles. Nous avons Dr Abdeslam avec nous, un psychologue. Bonjour. Bonjour, Aslama. Aslama, docteur, merci beaucoup d'avoir accepté de nous parler de ce sujet qui est très important. Oui, avec plaisir. Docteur, pour commencer, comment expliquez-vous ce phénomène en Algérie? Pourquoi c'est répandu? Pourquoi c'est toléré par... enfin, quand je dis toléré, mais il y a une petite tolérance comme ça qui flotte en l'air dans notre société vis-à-vis des pédophiles. Pourquoi? Comment on explique ça? C'est toléré, parce que quand tu m'as accompagné dans l'émission, début, me rappelez que sur le sujet, à peu près, parce qu'on c'est la pédophilie en Algérie. Pédophilie, trouble psychiatrique ou perversion sexuelle envers les enfants. Envers les enfants. Non, je ne crois pas que c'est toléré. C'est un film non, c'est pas aussi toléré. C'est des choses qui se passent discrètement. Elles se passent au niveau des établissements scolaires, au niveau surtout à l'âge de l'adolescence. À l'âge de l'adolescence, le déclenchement de l'aspect sexuel. Les adolescents, l'exercent mais discrètement. Je ne crois pas que c'est autorisé. Non, c'est pas autorisé, c'est clair que c'est pas autorisé. Est-ce que vous pouvez, Monsieur Khaled Abdeslam, est-ce que vous pouvez nous donner un peu le profil psychologique d'un pédophile, si je peux appeler ça comme ça? Le profil psychologique d'un pédophile, je crois, c'est quelqu'un qui... Je sais pas, il y a un déséquilibre la personnalité vis-à-vis de son moi, l'image de soi, vis-à-vis de son image de soi, plus des frustrations surtout affectives, les traits dans le plus l'harcèlement de ses copains, de l'entourage تاعو والحاجه la plus importante في البروفيل هذا واحد كيكون طفل يكون باغ اكزومبل كيما نقولوا خاجول في تيميد الى manque de confiance en soi, il est manipulable par ses collègues, par ses amis,
اللي يخليوه يكون à leur portée pour exercer sur lui l'acte sexuel. Docteur, est-ce que vous pensez qu'un adulte qui a été maltraité pendant son enfance veut réitérer ça pour d'autres personnes, pour faire d'autres victimes, باش ما يقعدش وحده يعني هو, pour ne pas qu'il se sente seul? Ça dépend la structure psychologique de chaque individu. Il y a des mécanismes de défense qui se diffèrent d'une personne à une autre. Ça veut dire qu'il y a des personnes اللي ممكن عاشوا cette douleur à leur enfance, comme soit le mécanisme de défense il va se venger, ou là il va يعيش un refoulement, يعيش cette douleur à l'intérieur de soi-même. C'est que ça veut dire هذا على حسب le milieu, على حسب les circonstances de vie تاعو اللي تخليه est-ce qu'elle va penser de faire هذا اسمه كتولي عنده comme une habitude, كتولي عنده comme une habitude ولا un esprit de vengeance pour se venger. Il peut se déclencher dans cette manière, mais pas forcément dans ce contexte. Quand il y a une autre personne qui a cette douleur, le mécanisme de défense il se déclenche autrement. Ça veut dire il va protéger par exemple les enfants de ces actes. Mais là, c'est ce qu'il a subi, il ne va pas le revoir chez d'autres, il ne va pas voir d'autres victimes au niveau de son milieu. Il va mener un combat pour protéger les enfants, par exemple, des harcèlements sexuels, les harcèlements sexuels, ou la violence et autres. Donc c'est pas forcément écrit. Un adulte qui a été maltraité peut se transformer, non, peut prendre part pour cette cause justement et défendre les enfants qui sont maltraités. Pas forcément le contraire, ça dépend du profil psychologique. C'est pas forcément pas ça, donc c'est le mécanisme de défense de chaque individu. Chacun a un mécanisme de défense qui réagit selon les circonstances de vie. Le parcours de vie est-ce qu'il y a des frustrations accumulées, à long terme. À long terme, il va se déclencher dans ce sens par une vengeance comme par exemple الواحد اللي يعيش في الدولار في صغره la violence ولا حاجه, il peut se déclencher comme une violence contre lui, يروح يدير la drogue, يدير l'alcool, comme il peut se déclencher comme une violence contre l'autre lui. Une forme de vengeance. Esprit de vengeance, elle va se venger de l'autre lui, يشوفوا باللي c'est lui la cause de sa douleur. Docteur, vous êtes membre de l'Observatoire pour la protection de l'enfance. L'Observatoire national des droits de l'enfant, de la forêt, avec le professeur Khiyapi. D'accord. Quels sont les mécanismes en fait qu'on met en place pour protéger les enfants justement? Et puis, le mécanisme de protection des enfants, on a fait plusieurs mécanismes. Parmi les mécanismes qu'a participé à la forêt, par exemple مع الهيئة الوطنية لترقية حقوق ترقية الطفولة اللي مدام شورفي. Oui. assisté خدمنا معاهم par exemple على النيميرو vert هذاك sur l'enlèvement des enfants ولا اسمه plus des campagnes de sensibilisation au niveau au milieu scolaire, au niveau des institutions par exemple كيما les crèches كيما les SUAM et plus les institutions المؤسسات الثقافية والتربوية وين كان مؤسسات شبانية كاين هادو plus des formations نديروا des formations des psychologues, des formations des psychologues parce que généralement l'audio est formé les conseils scientifiques de l'audio تاع l'observation des droits de l'enfant تكون من les universités. La majorité des universités c'est des psychologues, c'est عندهم des expériences اللي يخدموا بما فيهم كاين دي ممبر حتى اللي راه في لاسارت اللي راه في الجيس ما عندهم دوبل ابارتونونس اللي نخدموا dans ce sens باش pour épargner nos enfants de toute forme d'abus, soit sexuel, soit de violence verbale ou la physique, ou là, des dépassements, surtout, le dépassement, la protection de cette enfance, c'est essayer d'investir sur la culture psychopédagogique au niveau de la famille et au niveau de la société. Par exemple, votre travail, il est considéré dans ce contexte, sensibiliser et essayer de cultiver les gens, par exemple, pour bien traiter les enfants, pour باش ما يكونش عندهم des complexes et باش يعيشوا dans un milieu, on peut dire ça. Merci beaucoup, docteur. Rabbi Hafdak, barakallahu fik et bon courage pour ce que vous faites. Merci, que Dieu vous bénisse.
Et que Dieu bénisse les enfants d'Algérie. Nous avons un autre appel, avant de recevoir un autre appel d'un spécialiste. Est-ce que tu as donné les numéros à formuler en cas de problème yani, par rapport à ce sujet? Moi, je peux donner par exemple, il y a le 1111. هذا هو الرقم اللي عندي. Voilà, il y a le 1111 qu'il faut appeler si vous avez des problèmes ou là vos enfants ont des problèmes voilà qui se lient à ce problème et à ce sujet. Nous allons نسمعوا فاصل موسيقي شويه pour détendre l'atmosphère et ونعاودوا نقولوا لكم. Cause you are the only one. The only one. Naoudou Bekoum min jadid. Merci Amine pour cette chanson qui se fond dans la masse un petit peu et qui reprend le sujet d'aujourd'hui. Je n'dakar bak les numéros verts à promouvoir. On a le 1111 et le 3033, des numéros que l'enfant ou son entourage peuvent appeler pour dénoncer une quelconque maltraitance ou un danger qui rôderait autour de l'enfant. Merci beaucoup Zoher Aberkan, notre maître de sagesse qui nous chapeaute. Amel Charouf qui va nous présenter, comme d'habitude, la fake news. quiz. La fake quiz, oui. وشنو هو الكذب تاع اليوم؟ كاين بزاف. Alors نعاودو نقولوا الكورونا parce que voilà من le sujet تاعنا نقولوا quand même le corona. Toujours في الكونفينمون هنايا في الجزائر بصح il faut savoir que في l'étranger on بداو يديكونفينيو et c'est le cas au Japon qui coïncide avec la réouverture تاع les manèges et les parcs d'attractions. Donc la nouvelle instruction في هذوك les parcs هي انهم il faut pas crier. Donc c'est interdiction de crier كي تكونوا في les montagnes russes. هذه هي المعلومة الأولى اللي عندنا اليوم. بالنسبة للمعلومة الثانية اللي هي تخصنا حنايا في الجزائر، الوالي d'Alger qui a annoncé la fermeture تاع les plages algéroises. غير كلوب دي با محلولة. Exactement, sauf Club des Pins اللي تقعد محلولة. Donc la troisième information, il y a un ministre camerounais, Antaga Nji Paul, qui a annoncé, qui a déclaré vouloir arrêter tous les herboristes qui prétendent avoir trouvé un remède du coronavirus. Donc le ministre قال بلي رايحين يحكموهم كامل يدخلوهم للسجن et bien sûr رايحين يديروا لهم يعني يديروا لهم le Covid-19 donc ils vont les يحقنوهم le Covid-19 et bien sûr le gouvernement là كان يقدروا يداويو روحهم le gouvernement va les aider باش يلقاو هاد le remède. Donc ما عليكم تجاوبونا على le sondage اللي رايحين lancez sur la page Facebook, elle a le live. Vous choisissez la bonne information, qu'il y ait deux informations خاطئين ou qu'il y ait une information صحيحة. ما عليكم برك تشاركوا معنا. Voilà, c'est lancé. Voilà, c'est lancé. Ou Anatani, je suis lancé. J'ai enlevé ma petite veste. Comme ça, on peut parler de la Déclaration des droits de l'homme qui est parue en 1959. Donc en 1959, l'Assemblée générale des Nations Unies adopte la Déclaration des droits de l'enfant. C'est le premier grand consensus international sur les principes fondamentaux des droits de l'enfant. Donc en 1924, la Société des Nations, c'est un peu l'ancêtre de l'ONU, a fait une déclaration à Genève, un texte historique qui reconnaît et affirme pour la première fois l'existence des droits spécifiques aux enfants, mais surtout la responsabilité des adultes à leur égard. Donc le contenu de la Déclaration des droits de l'enfant, ça dit en général l'enfant est reconnu universellement comme un être humain qui doit pouvoir se développer physiquement, intellectuellement, socialement, moralement, spirituellement, dans la liberté et la dignité. Donc voilà, il y a plusieurs points, mais cette déclaration, elle garantit les droits de l'enfant. Et voilà, c'est la première déclaration qui a été faite en ce sens. مازال شويه. عندي un commentaire تفضلي أميرة. تاع عمار كلاده طالب ويقول l'une des causes est la défaillance du système éducatif. Au lieu de donner des cours d'éducation sexuelle à une étape de leur scolarité, à condition que les enseignants soient un peu formés, on leur apprend dès la première année comment faire la toilette mortuaire. Grand dommage. À noter que ces phénomènes qui touchent le monde entier, particulièrement les milieux fermés,
les couvents, les églises, les mosquées, les internats, pardon. Une autre cause importante, la frustration sexuelle ravageuse. C'est vrai que c'est milieu confiné un peu, il se passe quand même des trucs un peu bizarres. Voilà, on a une petite anecdote en tête, je sais pas, on a في جامعة صارت عفسة. J'ai pas envie de trop parler de ça, même si on doit parler de ça. Lié à la religion, oui, non. Pas la religion, Oui, c'est pas forcément, ça. parce que les gens, Les hommes de la religieux. religion. Voilà, les hommes de religieux. la religion. C'est vrai. C'est même pas des religieux. Pour moi, une personne religieuse me dit ça. Ils da'aou la religion, en fait. Exactement, voilà. Ils da'aou la religion. Ils se cachent derrière la religion pour assouvir pour assouvir et sévir un peu leurs troubles sexuels et voilà, c'est triste et c'est terrible quand il s'agit d'enfants qui surtout dans les pays de l'intérieur, parce que il confère je sais pas, il limite un pouvoir spirituel, tu vois. Il a une influence Il a une influence. à l'Annas, oui, c'est vrai. Qui troll au sein d'une famille. Donc, genre, alléluia, tu vois. Donc, il fait ce qu'il veut, en fait. Il fait exactement ce qu'il veut. Donc, on peut rien contre lui, surtout contre les pays l'intérieur. Donc, voilà, il faut protéger nos enfants, il faut s'éduquer, il faut prendre conscience de tout ça. Avec nous, Amira Bouraoui, qui nous fait le plaisir d'être avec nous une énième fois. Ça nous fait toujours autant plaisir. Salut, Amira. Bonsoir. Salut. Bonjour. Comment Bonjour ça va? Amira. Bonjour l'équipe. Bonjour Amira. Bonjour Hamza. Salut. Bonjour tout le monde. Bonjour. Tout le monde. Merci d'être avec nous, Amira. Encore un sujet sensible, encore un peu de tristesse. Non, merci à vous de casser les tabous. Merci à vous de faire dans la conscientisation. Vous savez, c'est ça le travail qu'il faut faire et vous le faites magnifiquement bien. Malheureusement, vous n'êtes pas nombreux à le faire. Voilà. Merci, c'est notre devoir de le faire, Amira, et merci d'être avec nous encore une fois. Voilà, Amira, je j'ai pas de vraiment questions à poser parce que c'est un sujet voilà très sensible qu'on n'a pas traité vraiment jusque là. Moi, ma question c'est وعلاش la société تاعنا elle souffre énormément de ça. Bon, tout le monde entier souffre, hein, mais nous de façon un peu plus accrue, je pense. Non, tout le monde en souffre, mais nous, c'est les non-dits. C'est les non-dits. D'accord. Nous, on évite d'en parler parce que c'est un sujet tabou. Je veux en parler, moi, en tant que médecin gynécologue qui a travaillé dans un hôpital public algérien, où même la maman, quand elle vous ramène l'enfant, moi, j'ai été aux urgences et on me ramène une gamine qui a saigné, ou تقول لك يماها طاحت فوق بالي. كي تسقسيها كيفاش طاحت فوق بالي كيفاش كانت فوق الخزانة طاحت فوق بالي. Même elle cherche à cacher l'inceste au niveau des familles. Elle cherche à cacher l'inceste, elle cherche à essayer de garder un visage une sorte il y a de l'hypocrisie dans cette société. C'est l'hypocrisie qu'il faut abattre. Si on n'abat pas l'hypocrisie, ça peut pas le faire. Je ne connais pas beaucoup de gens qui n'ont pas été tripotés dans l'enfance. Je n'en connais pas beaucoup. Vous savez, on n'en parle pas comme ça on n'en parle pas à la radio, on n'en parle pas de manière publique, mais je ne connais pas beaucoup d'adultes qui n'ont pas été tripotés dans l'enfance. Et il faut savoir que l'enfant psychologiquement, pour lui, l'adulte est bienveillant. L'adulte est quelqu'un de bien. Il ne peut pas lui faire du mal. L'enfant n'arrive pas à discerner les choses. Il n'arrive pas à se dire que ce n'est pas normal qu'un adulte puisse désirer un gosse. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et je ne veux pas mettre ça sur le compte d'une psychopathologie ou autre. Si tu es adulte et que tu as plus de 18 ans, tu es censé savoir que tu n'as pas le droit de toucher un enfant. Un enfant nous sommes enfants jusqu'à l'âge de 18 ans. C'est vrai que c'est la loi qui le dit. C'est vrai que vous savez, autre époque, autre mœurs. Il est vrai que dans certaines régions de notre pays, et encore aujourd'hui, on a pu marier des filles âgées de 12, 14 ans. On le fait encore aujourd'hui dans le sud. Et c'est là où doit travailler les militants. Dans le sud de l'Algérie, on marie encore des gamines de 12 et 14 ans. Ce n'est pas normal. Un enfant,
c'est un enfant et c'est la loi qui le dit quand il a moins de 18 ans. Comment est-ce qu'on a pu être choqué par rapport à des adultes qui parlent de sexualité et nous ne sommes pas choqués par rapport à des enfants? Des enfants. Ça a fait un tollé sur les réseaux que des adultes parlent de leur sexualité, mais des adultes, ils font ce qu'ils veulent. Mais un enfant, on voit des commentaires, des gens qui disent « Oui, c'est normal de désirer un enfant de 10 ans. » Vous savez, je suis une maman. Et heureusement que je ne suis pas dans la justice et heureusement que je ne suis pas juge. Je préfère être médecin. Oui. Parce que moi, je suis la mère de 2 enfants. Mes enfants ne sortent pas. Mes enfants sont continuellement enfermés. Mais si elle était le confinement, même بكري كانوا confinés. ما نخليهمش يخرجوا parce que نخاف عليهم des pervers. Oui. Mes enfants ne vivent pas la vie de l'enfance. Parce que je sais qui est dehors. Et je sais qu'il n'y a pas de loi. Il n'y a pas de loi pour protéger l'enfance. Mes enfants sont enfermés depuis qu'ils sont nés. Ils sont enfermés à la maison à jouer à des jeux vidéo. Parce que je ne peux pas les laisser aller jouer. Parce que je sais infiniment ce qui se passe dehors. Et je sais qu'il n'y a pas de loi contre la pédophilie. La pédophilie, écoutez, si je n'avais pas été militante politique, si on était dans un pays normal, ma cause aurait été celle de l'enfance. On ne peut pas faire un peuple normal quand on attaque les enfants. Les enfants d'aujourd'hui sont le peuple de demain. Ils sont le peuple de demain. Comment, si on les laisse faire, ça va donner quoi demain? Et après on بعد نقولوا واش نقولوا ايه الشعب ماشي مليح الشعب مرنك في راسو علاش مرنك في راسو علاش باسكو كي كان صغير تعديتوا عليه Oui. تعديتوا عليه. Vous lui avez volé son enfance, carrément. Ah, mais ce qui me choque, tu sais, Hamza, ce qui me choque, c'est que ça soit un truc normal. Oui. Bon, ok. Parce que ils ont dans leur inconscient collectif que Rasoul, J'allais t'en parler. 9 ans. ou voilà, ils sont en train de banaliser tout ça. Autre époque, autre mars, autre époque. Et surtout, dans les écrits, il est dit que ce mariage de Mohamed avec la fillette de 9 ans n'a pas été consommé avant l'âge de 14 ans de la dite fillette. Combien même, c'est vieux tout ça. Oui. Indépendamment du côté religieux, il y a quelques siècles, on mariait nos filles à l'âge de 12-14 ans. C'était quelque chose d'accepté à cette époque-là. C'était des alliances, yani, c'était des stratégies. Les choses ont évolué. Autre époque, autre mars. Aujourd'hui, il y a des lois. En tant que médecin, quand il y a un individu qui vient consulter chez moi et qui a moins de 18 ans, je lui dis tu vas consulter en pédiatrie. Parce que avant 18 ans, on consulte en pédiatrie. Avant 18 ans, nous sommes un enfant. Il y a des lois. Avant 18 ans. Tu dépasses 18 ans, vis ta sexualité, vis-la comme tu l'entends. Avant 18 ans, tu es protégé par la loi. Tu es censé être protégé par la loi. On ne touche pas à un individu qui a moins de 18 ans. L'adulte ne doit pas y toucher. Les enfants, et après, bon, chacun éduque son enfant comme il l'entend. Avant 18 ans, tu es un enfant. Au-delà de 18 ans, tu es un adulte. Avant 18 ans, tu ne touches pas. Un adulte ne doit pas toucher à un individu qui a moins de 18 ans. Et ça, c'est la loi. Et la loi doit être appliquée. Et il y a un numéro, c'est le 1111. Si on voit qu'un enfant, vous savez, on le vit dans notre vie de tous les jours. Moi, j'ai une petite sœur qui est plus jeune que moi, de plus de 14 ans. Un jour, elle rentre et elle me dit, vous savez, on essaye d'acheter le gosse avec des bonbons. Le gosse, il comprend rien du tout. Oui. Parce que ma sœur à 14 ans, elle faisait 1m80. Elle paraissait être un adulte, mais c'était pas un adulte, c'est un enfant. Oui. Un enfant, c'est un enfant, quel que soit son physique. Moins de 18 ans, c'est un enfant. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Et c'est comme ça qu'on va avancer, qu'on va faire le peuple de demain. Parce que si on touche les gosses demain, le peuple, il sera déglingué. Il est déglingué.
Il est déjà déglingué, il est déjà bien assez déglingué. Merci beaucoup, Amira. Merci infiniment, merci Hamza, bon يعطيك courage. الصحة Amira pour ce Merci témoignage. beaucoup. Merci. Que Dieu te garde, que Dieu te garde pour nous. 021 78 24 45. Vous êtes nombreux à vouloir participer. Je reçois vos messages inbox. Vous me dites ouais, c'est occupé, bah c'est occupé. Il faut rappeler. Sinon, donnez-nous votre numéro de téléphone. Nous l'abattons inbox. On peut vous rappeler. On est arrivé à la fin de la première. Période. نذكروا la fake news, la fake quiz de Amel Charouf, par favor. Oui, donc il y a trois informations. L'information de Lula, il y a le Japon, après le déconfinement, la réouverture les manèges et les parcs d'attractions. Nouvelle instruction. Il faut pas crier quitte qu'on ouvre les montagnes russes. Donc les peuples japonais هذا واش ما لازمش يديروا pour ne pas contaminer leurs voisins. Ah, sérieux? Oui. Oui. Ok, génial. Et la deuxième information, المعلومة الثانية هي إنه le Wali d'Alger a décidé de fermer les plages تاع الجزائر العاصمة et sauf une وحدة اللي يقدر يدخلها bien sûr, c'est la plage du club des Pins. La troisième information هي إنه un ministre camerounais اللي اسمه Antaga Nji Paul et qui a tweeté. Il a déclaré vouloir arrêter les herboristes, donc al-Achab, qui prétendent avoir trouvé un remède au coronavirus. Donc, ils déhomment en prison et leur injecter le Covid-19 et s'ils peuvent se soigner eux-mêmes. Voilà, donc, bien les trois informations, qu'il y a deux informations fausses et une information, l'information et vous répondez à le sondage qui est actuellement sur le live Facebook. Voilà. Merci Amal. عندي un message من عندي de tranquille ويقول bonjour à toute l'équipe. À souligner, l'éducation c'est la famille qui la donne, l'instruction c'est l'État qui la doit à bon entendeur. Donc وفهد باعوش ويقول dans les pays occidentaux les enfants font ce que tu demandes et n'ont pas de cours sur la toilette mortuaire, mais il n'y a pas la pédophilie, mais il y a de la pédophilie toujours. Comment tu expliques ça? Donc il répondait à un autre commentaire. فوالا وبهذا نكون قد أتممنا عليكم الشوط الأول من مرانا الساكتين. نلتقي في بضع ثواني في الشوط الثاني مع أميرة بوجمعة sur le trône de fer. À tout de suite. Cause you are the only one. The only one. عودة مجددا لمرناش ساكتين. أنا اللي راح نرافقكم ونستقبل اتصالاتكم في الجزء الثاني لمرناش ساكتين. موضوع اليوم موضوع شائك، يبقى طابو من الطابوهات، للأسف يبقى طابو. يعني حبينا نطرقوا لواقع الأطفال وواقع الاغتصاب أو التحرش الجنسي اللي يروحوا ضحيته أطفال في الجزائر. تتعدد الأسباب إلا أنه النتيجة هي كارثة، خاصة الشيء اللي شجعنا نديروا ونطرقوا لهذا الموضوع. يعني الفيديو اللي ظهر مؤخرا لطفلة تتعرض للاغتصاب، والشيء اللي يلفت الانتباه يعني لي رياكسيون تاع الناس ولا بعض الاشخاص حول هذا الفيديو. كاين اللي جرم الطفلة وكاين اللي يشوف انه امر عادي، وانه الميول الجنسي للاطفال ولا الميول الجنسية او يعني البيدوفيليا تعتبر حق. كاين اللي يحب يعتبرها حق. يعني موضوع صعيب بزاف. راح عندنا اتصال. مازال شويه. نذكركم برقم مرناش ساكتين 021 78 24 45. إلا عندكم رسالة حول الموضوع، إلا تعرفوا، إلا يعني عندكم تجربة، إلى طفل من الانتوراج نتاعكم كان ضحية اغتصاب، ضحية تعدي جنسي أو محاولة اغتصاب، اتصلوا بنا، احكيوا لنا، عطيوا لنا آراءكم، عطيوا لنا يعني كيفاش راكم تشوفوا هذه الحالة وكيفاش راكم تشوفوا القوانين الرادعة لمثل هذه الجرائم في الجزائر. Et Amira, quelle sanction pour les pédophiles du coup selon vous? Est-ce que ça c'est le questionnaire live? Est-ce que on doit les castrer chimiquement? Est-ce que on doit les emprisonner à perpétuité ou là la peine de mort? Répondez.
sur le live Facebook de Marana Sektin. التحرش الجنسي والبيدوفيليا راهو ياخذ منعرجات خطيره لما نشوفوا اشخاص يعترفوا بهذا الشيء ويعترفوا بميولاتهم الجنسيه يعني مع من جهه الاطفال. شيء ما رانيش نسمع فيك المخرج لاك تحاول يعني اون رابيل لي نيميرو عندنا 111 رقم يعني اللي نعيطوا لكل ما يتعلق بحمايه حقوق الاطفال. الى يعني اذا كنت ضحيه تحرش، اذا كنت انت طفل او يعني انا جلت شفت طفل من لونتوراج نتاعك تعرض لتحرش او كان ضحيه محاوله تحرش او اعتداء جنسي، عيطوا ل 111 ولا 3033. عندنا l'excellent Walid MJ اللي نحييوه بالمناسبة qui nous dit l'éducation sexuelle peut être tabou en famille mais rien ne devrait empêcher l'État de traiter ce sujet à l'école. Information is power, donnons ce pouvoir aux enfants. علاش قلنا طابو من طابوهات؟ لانه انا نشوفوا بلي كاين تستر كبير داخل العائله ولا داخل الحي. في بعض الاحيان للاسف الامهات تتستر على الاعتداء الجنسي على اولادها، الاخ الكبير، الاب، الجار، يعني نقدروا للاسف يعني في المجتمع الجزائري كاين عده يعني نتستروا بزاف بالعادات والتقاليد باش ما نقولوش يعني ولا اون دينونس با هاد لي زابو. عندنا اتصال. الو الو وي بس الخير. مساء الخير عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. صحة كريم، مرحبا بك. صحة عيدكم. الله يسلمك خويا. ان شاء الله كل عام وانتم بخير. ان شاء الله العام الجاي كيف نقول دون دي ميور كونديسيون. ان شاء الله نعيدوا كاع في. قول لي شكون معايا نقدروا نمدوا الاسم نتاعك ولا لا؟ كريم آجي. كريم من العاصمة. بس الخير كريم. كان مكتوب. حبيت نتحقق الا ما غلطوش في. الو مساء الخير. وي واش رايك في موضوع اليوم؟ واش رايك في هذه الافه الاجتماعيه في الجزائر وهذا هي الجرائم؟ موضوع كبير بزاف. خاطش علاش دون لو سوجي هذا ماشي تاع كيما نقول لك ماشي ساعه ولا زوج تاع سي كلار بليزيور سمانه 15 يوم. خاطش علاش؟ خاطش كاين دون بار عندك لا بيدوفيل، عندك لا بيسيكسيوال، عندك لا بيرفيرسيون. هادو كابابل يتلاقاو في شون ليكسيكال واحد يعني. نعم كيما كابابل يتفرقوا. دوك كي تحكم انت كيما نقولوا ان بيدوفيل، كي تحكموا ان بيدوفيل يقدر يكون مريض كيما يقدر يكون ان بيرفير. برك هذيك لا مالادي الفو ديتيكتي. نعم يعني كاين اختلافات في لي بروفيل دي بيدوفيل. كاين يعني مرض نفسي وكاين يعني ماشي مرض نفسي، سي بيرفيرسيون شهوات جنسيه. على باس كاين جهه كاع كيما نقولوا من جهه الميول. كاين اللي عنده كيما يقول لك سون طابو، كاين اللي كوم لا فام، كاين دي فام عندهم الميول للنساء، كاين رجال عندهم ميول للرجال، كاين رجال عندهم ميول دراري، وكاين بناء نساء عندهم ميول دراري. وكاين حاله احنا كيما نقولوا المتعارف عليها انه من طبيعي المراه تميل للراجل والراجل يميل للمراه. هادو انسان باش يكون دون مانيير نهضروا على السوجي دون مانيير راسيونال ماشي ايموسيونال. il faut faire كيما نقول لك il faut séparer les cas. هذه من جهه. ثم هذا لو بيدوفيل لازم نعرفوه شكون هو. اسكو سي ان مالاد ولا سي ان بيرفير ولا سي ان مالاد اللي عنده كيما يقول لك عنده ميول. هذا il faut le traiter, il faut le détecter في لا سوسيتي et le traiter. قال يا اخي هذا السلوك il n'est pas normal. لازم دي سبيسياليست وين ناس كذا باش تعاود ترجعوا للسلوك لو بون شوما كيما نقولوا، باش تعاود ترجع له السلوك للطريق الصحيحه. ولا كاين كيما يقول لك ستان بيرفير وكذا. كاين دي لاخر كاين دي ميثود، كاين وين لحقوا دي زانجيكسيون ينجكتيوهم لهاد لي بيرفير باش ما يعاودش يولي لهذاك لاكت تاعو. هذه من جهه المرض. ومن جهه لا بيرسون كي كيما يقول لك كي فيولي ولا كي ابوزي فيكتيم دو. كاين كيما الولد والطفله ماشي كيف. تما انا عندي كلكو ناس تحكي لي وين حكاو لي دراري وكاين وين حكاو لي. بريفمون برك كريم احكي لنا الا عندك تجربه تحكيها لنا. داكور. الوغ
كاين كيما نقولوا دراري جينيرالمون تيبيهم في الحومه كذا يجي له واحد كبير قال كذا روح نمد لك حلوه وكذا كذا. الولد ما يعرفش هذه الحاجه سي با شنو هو لاكتيكتوال اون لوي ما يعرفوش واش معناتها. يروح معاه كذا يسيب روحه في حكايه ومن بعد واش يولي هاد لا بيرسون تولي دير له شونطاج. نبيعك نفضحك نفضحك كذا يولي مسكين هكذاك ومن بعد خلاص تولي له عقده وباش يهضر هاد سوجي ما يقدرش يهضروا خاطر على سي اون اونت بور لوي شغل كيفاش انا راجل كذا كذا يصرى لي هكذا امبوزي. وكاين جهات اخرى كاين كاع ناس يتعرضوا كذا. نعطيك اكزومبل كاينه وحده هكذا ان بروف كيما نقول لك ايزولاها وحدها في الكلاسه هي ما تعرفش هذاك الشيء ايبا تعد عليها بصح باش تحكي هذاك لاكت ما تحكيهش خاطر علاش خاطر من بعد الولد والطفله ماشي الفاس سونتير صال تقول لك انا كيفاش طفله كذا كذا ما كاش كيفاش. وفي لا سوسيتي تاعنا حنا هذا السوجي مازلنا نتريتيوه دون مانيير فولكلوريك. مناسبات مينيستري يجيبوا له الورد وكذا هي لا هي كما يقول لك واش هم خاصين يديروا اون سيلول يا خويا كاين اون سيلول افيك دي فو كونت يدير فيهم تصاور تاع بنات صغار بور تراكي هاد لي بيرسون لي زاتيغي ومن بعد ليهم ماشي تفضحهم في انترنت خاطر علاش خاطر كي تفضحهم في انترنت خاطر كاباب واحد يكون عنده حسيفه مع واحد يخرج له اسمه باش يدير له ان سكوندال. يعطيك الصحة كريم على الاتصال تاعك وعلى لي تيمونياج تاعك. ميرسي بوكو خو. الى اللقاء. صحة. لازم نخلوا يعني المجال باش كاين ناس بزاف راهم يحاولوا يتصلوا ما مش يقدروا يتصلوا بنا. نذكركم انه رقم الهاتف اللي ما رانيش ساكتين هو 021 78 24 45. هاكم ملاح صافا امل. Très bien. انا نتفكر كريم il a parlé il a dit des choses très concrètes. انا نشفى بيرسونيلمون في الليسي يافي ان بروف تاع تربيه اسلاميه ما نقولش واش من الليسي ما نقولش واش من بروف ما نقولش كنا على بالنا باللي كان يفزي كان يتي بيزار ان بو وكان يكونفوكي دي في هكا وحدهم tu vois وحنا فقنا له الماناج تاعو درنا جماعه رحنا ليه درنا له لا بريسيون il a tout arrêté. Après je sais pas je sais pas s'il a continué ou pas mais en tout cas on a traité le problème de façon locale quoi où il a pas nié مع الاول شغل زعما دار روحو زعاف tout ça وانتوما شكون باش ومن بعد شغل قلنا له غير ريح ترونكيل شغل on n'est pas là pour rigoler على بالنا واش راك دير on t'a à l'œil il a pris peur ou il يعني جبد روحو complètement. Mais voilà, c'est pas des solutions qui restent en fait. C'est un peu artisanal comme. Exactement. Non, après, il faut savoir qu'il y a deux types de pédophiles. Il y a des pédophiles qui يحبوا البنات صغار يعني entre 2 ans voire 4, 5 حتى 6 ans وكاين اللي يحبهم prépubères genre 10, 11, 12 vers adolescente وكاين اللي يشوفهم كي يكونوا adolescente كي شغل مراك شغل يشوف نساء ما يشوفش. Mais ça reste un pédophile. Ça reste un pédophile exactement. وما يعرفوش يفرقوا يعني كاين فرق بين لو بيدوفيل اللي يحب فريمون البنات صغار وكاين ثاني اللي يحب دي في كي سون بوبير فوار بري-pubère يعني سي فريمون سي كيما يقولوا dégoûtant comme situation بصح ça existe dans tous les cas. Mais il faut en parler dans le monde. Il faut en parler يقعد طابو ولا ماشي طابو يعني احنا نحاولوا نطرقوه. انا نشوف بلي بعض يعني ما نهضروش بزاف في هذا الموضوع لانه دائما نعتبروه طابو. ناخذوا اول اتصال نعاودوا نديروا الو مش اول اتصال لكن ناخذ اتصال. الو السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. Alors, en fait, on vous appelle pour m'inscrire dans l'intervention. Apparemment, c'est un sujet en fait très important et sensible, comme je disais. En fait, on est là pour vous partager quelques détails, quelques expériences en fait que j'ai vues par connaissance de cause. J'ai vu des gens sur le métier, même si l'américain, un ami à moi à l'occasion, en passage. Sur l'américaine, elle est passée au passage, elle a vu un petit garçon ou une petite fille, ما شفت. بعد elle s'est inclinée هكذايا باش pour l'embrasser زعما c'est par voie زعما عقبات وهكذايا اللي ليدوز هكذا. Imagine, mais la sanction elle était renvoyée carrément définitivement des États-Unis. Elle est rentrée chez lui, elle est venue donc à l'Algérie par rapport à un geste en fait pour lui c'était quelque chose de anodin. Ils sont parano en Europe ou là aux États-Unis. تدنا الطفل صغير يخطفوك.
Ah voilà, exactement. Parce qu'elles lui ont dit, est-ce que tu le connais? C'est Weshikun là, Kito. C'est par quel droit que tu te penses pour l'embarrasser ou bien. Oui. Finalement, c'était la sanction de le renvoyer en fait définitivement chez lui. Voilà. Mais pour vous dire, en fait, la pédophilie, c'est un phénomène, c'est un cas social. Pour moi, je le classe comme étant un cas social. Parce que, en fait, c'est une attirance sexuelle, des fois, comme il disait, en fait, l'intervenant de tout à l'heure, on peut le classer comme étant, voilà, comme je dis, un cas social. Sinon, c'est une anomalie psychologique ou bien c'est une perturbation, je ne sais pas, hormonale ou bien un déséquilibre. Hormonal, je ne pense pas. Hein. Ah, non. Hormonal, je ne pense pas. Allah. Je ne sais pas, parce qu'il y a un déséquilibre, mais c'est par rapport à quoi, je ne sais pas. Parce que pour avoir des attirances à un enfant un peu bien et tout, d'ailleurs d'une manière directe avec le violence, c'est... انا ما تدخليش فرنسي franchement ما تدخليش فرنسي. Bon, ça c'est mon avis et ça vaut rien. Mais une attirance pour un enfant, voilà quoi, j'y crois pas. Exactement, ça dépasse en fait, ça dépasse la bestialité. L'entendement, oui. Exactement, mais les pénalités doivent être vraiment, c'est des sanctions pénibles pour ce genre de gens, parce que je vois, on assiste à des cas d'ailleurs au dehors, je vois pas mal de gens qui se penchent d'ailleurs sur le côté, ils ont d'attirance d'ailleurs envers des filles, des minettes et tout, mais je me demande des fois, je me demande auprès d'eux par rapport à quoi. J'avais quand même, à un moment donné, j'avais le culot avec le courage pour leur poser question. Qu'est-ce que vous voyez? Pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que vous attire avec ça? كل واحد كيفاش يريبوندي. أنا je préfère ça. Je me t'as pas le droit d'avoir comme c'est pas t'as pas le droit mais c'est interdit. Si, il n'a pas le droit. Si. C'est pas t'as pas le droit, c'est interdit, c'est une interdiction. Je ne sais pas, il faut se contrôler, mais à un moment donné, parce que c'est un tabou. À un moment donné, si tu le recommandes ou bien tu le conseilles d'avoir en fait une visite, de visiter un psychologue ou bien quelqu'un est normal, je suis dans mon état, je suis conscient de ce que je fais, mais en réalité, au fond, c'est pas du tout ça. Mais c'est un fléau, c'est un cas social très important, c'est vraiment à prendre en compte en plein. Voilà. Oui. C'est ce qu'on assiste presque pratiquement chaque jour. Mais une fois parce que à l'époque, c'est presque, c'est ce que j'ai remarqué, c'est presque restreint ce phénomène-là. Mais maintenant, c'est vraiment, ça donne quand même le boom. Ça prend des ampleurs inquiétantes. Ça prend vraiment l'ampleur. يعطيك الصحة زبير من البويرة لازم نخلوا الناس واحد اخرين يتصلوا بنا. D'accord. إلى اللقاء يعطيك الصحة. Merci, très bien. Salut, merci bien. Merci, مع السلامة. Bon, ماشي غير الجزائر كاين هذا البروبليم, on le sait Oui, tous. c'est dans le monde entier. Dans le monde entier, Hollywood il baigne dans ça. يعني كاين des scandales incroyables. Hollywood je crois كاين tout un commerce de ça. Ou bon, si vous connaissez les théories du complot, le nouvel ordre mondial c'est leur fond de commerce un peu. يعني les satanistes comme on dit, ils se retrouvent dans des endroits reculés. Il y a aussi l'affaire يعني كاين بزاف لي زافير l'affaire Epstein, voilà. لو كان واحد يتبع شويه يرمي راسو في لي تhéories هذوما du complot. Des eugénistes et des satanistes, la pédophilie est une partie très importante de tout ça. إلا أنه في الجزائر وفي بعض المجتمعات المحافظة خلوني نقول يبقى هذا السوجي تابو, حتى العائلة والناس اللي يشوفوا يعني دي فيكتيم يتستروا على الفاعل ولا يتستروا على الجريمة وما يقولوش باسم العادات, باسم الدين, باسم التقاليد, باسم الحشمة, باسم عدة تتعدد الأسباب, إلا النتيجة تبقى كارثة يعني في كل الحالات. عندنا لو سونداج, est-ce qu'on rappelle les premiers résultats تاع لو سونداج حمزة؟ شكون عنده فيكم les premiers résultats تاع le sondage? Quel sondage? Il y en a deux. تاع les fake news ou là le sondage على quelle est la peine? Il y a aussi, oui, donc تفكرت Michael Jackson qui a aussi souffert de ça pendant très longtemps. Voilà, Peter Pan. بلا ما ندخلوا في les détails, donc il a souffert de ça et qu'il y a des gens ils ont enfin des garçons qui ont témoigné après sa mort, il a fait des attouchements. Je parle de ça, oui, je parle de ça. Mais il paraît qu'il a souffert de ça par rapport à son père qui était aussi, c'était un inceste, donc exactement. C'est une affaire assez compliquée. C'est une spirale en fait, c'est une spirale. J'ai vu un documentaire justement par rapport à ça. Il y a un moment, يعني هادوما les personnes qui souffrent, كما قلنا قبل الدكتور, ça dépend du profil psychologique bien sûr et de la réponse, de la réaction psychologique de la personne, mais généralement c'est des personnes qui ont été abusées, qui كانوا صغار, donc du coup ils détestent l'adulte parce que هما سرقوا لهم l'enfance تاعهم, donc ils veulent que tous les enfants يعني يولوا كيما هما limite, tu vois.
Genre, ils ont de la haine contre les adultes parce que eux-mêmes ne sont pas parvenus à construire leur état adulte parce que voilà, ça a été détruit quelque part l'enfance تاعهم. Donc Qui m'a le psychologue aussi, ça peut être un autre cas où justement les enfants victimes de pédophilie et ils veulent au contraire aider les enfants ou ils trouvent un autre. Donc il y a aussi des cas, c'est au cas par cas. Je pense que c'est plutôt les gens, enfin c'est les enfants, ils ont été pris en charge psychologiquement, ils s'en sortent. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter de divulguer et d'essayer d'aider les enfants qui ont été victimes. Parce qu'on les oublie généralement, on نخمو بزاف على الحشومة, oui, faut pas واحد يهضر عليها, c'est tabou l'autre et tout, mais en même temps il y a un enfant qui est victime et qui souffre, où le fait de prendre en charge psychologiquement, je pense que c'est très important. Je pense que les adultes qui ont souffert de ça, il faut que eux prennent la parole et parlent en fait et cassent les tabous justement. Et on a souffert de ça et aujourd'hui on est bien, on s'en est sorti. Tu vois, pour histoire de casser les tabous à Douma, parce que plus on en parle, plus il y aura plus de personnes qui en parlent et on va arriver à bout de ce fléau en parlant, en communiquant. عندنا اتصال عندنا فاصل نروحوا موسيقي. الفاصل الموسيقي ونعاودوا له لو طون يكون لحقنا الاتصال. Cause you are the only one. The only one. اللي ما راناش ساكتين 021 78 24 45 عندنا اتصال. الو 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 وي مساء الخير. مساء الخير عليكم. مساء الخير La voix, شكون on معنا؟ عرفها la voix. فوزي توجور. Notre ami Fouzi, مرحبا مساء الخير بك. فوزي. C'est très fouillé. السلام عليكم. سلام اخو، تعيط لي غير كي يكون في العالم، ما تعيطليش كي يكون افون سونتر. دوك سا ديبون خدمت بزاف لي تاكتيك ماشي عارف شكون الكوتش دوك راهو. Coach, on est notre propre coach. كاين يلا، زهيرة بركان فوزي. كي له شابوت. فوزي نعم. وشنو هو تعليقك على موضوع اليوم؟ با Hop. C'est très on connaît des gens qui ont subi ça mais balka c'est pas évident. La troisième proposition اللي درتوها la perpétuité ومن بعد درنا la castration chimique à perpétuité ou la peine de mort. بالك شكون اللي جات عنده ليدي باش يدير لا كاساسيون شيميك هذيك. واحد C'est pas une الانسان idée, non, c'est pas une idée, c'est des propositions mondiales. يعني sur le plan mondial كاين بزاف اخصائيون يعني ils ont proposé هاد la peine. C'est pas une idée من عندنا يعني c'est pas la créer. Je l'ai pas rencontré ailleurs, on l'a fait beaucoup chez les animaux. Bon les pédophiles c'est les prédateurs, il faut chercher les prédateurs. شوفي كاين bon pour revenir au sujet. brièvement من فضلك. C'est bon? Oui انا نسمعوا فيك يلا. اوكي صح. La société civile elle doit jouer son rôle على كل حال. وعلى كل حال le plus grave c'est pas l'étranger, c'est dans les familles. C'est l'inceste. L'inceste, exactement. Ouais. Ça. C'est vrai. Parce qu'on ne parle pas, si on parle, on va complètement démolir la famille, etc. Les gens peuvent pas vivre avec. Il a subi ça dans sa famille. Je l'ai lu même في الوطن جاب ربي عندنا بزاف عندنا quelques années. C'est quelque chose. Et en plus, le victime de la pédophilie, il peut lui-même devenir un pédophile. ايوه. باش تكون الناس على بالها جافي لو تيرم جات خطره واحده انا باسكو جو سوي دون لا بريفونسيون جو سي كو vous savez Oui. en général Oui. جات واحده كان une psychologue elle a donné le nom de le terme exact le terme exact de la déviation je sais pas je me rappelle pas mais على بالك شوف كاين la police la mosquée et les gens qui doivent être la police les parents je sais pas comment c'est pas que je sais pas mais c'est quelque chose à la balle d'abord elle est dans notre société c'est-à-dire il faut étudier la société تاعنا لازم الانسان يدرس كيفاش حالك على بالك حنا لو كان نطرقوا ليه هذا المشكل هذايا لو كان نطرقوا ليه المشكل هذايا كون نطرقوا ليه نحلوا بيبان
نحلوا واحد لي بورت مانيش عارف لا نقدروا لهم نحلوا واحد لازم نحلوا هاد لي بورت باش نعالجوا المشكله. ما نقدرش نسكتوا ونقولوا يقع دائما هذا الشيء تابو حتى وين ماشي اسكات انا مانيش نقول اسكات. فهمتك. لا دينونسياسيون ديجا الي تيريبلومون ديفيسيل. الناس باش دينونسي ناس برا ديجا ومن بعد كونت كاينين افير صرات تاع الزوج هذوك ils ont été non seulement violés et tués مساكن الدراري تاع قسنطينه هذوك اللي زون تروفي. حنا ديجا دابور اون دوا عباك الو وي بريفمون فوزي بريفمون قعدوا لنا 4 ابل لازم نديهم في 4 حتى 5 كاين ناس عم يستناو فينا عم يستناو يجوزوا. جي با تروفي اسمع باش جي با تروفي لو ليست تاع لا جو سي ديزولي الناس اللي يستناو باش نلقى برك لا لين تاع لو سوجي. وي برك نوصل اون سيرتان ايدي. انا واش راني حاب نقول لكم بلا دينونسياسيون على بالك لا دينونسياسيون اي واعر الابلاغ واعر صح لازم علاش قلت لك انا كي تبلغي كي نقولوا حنا ناخذوا مثال حي لو صرا هذا المشكل هذا داخل عائله واش تنصحي يروح لابوليس يقول لهم يا تروح لا ماما تروح الام نهضروا بالعربيه باسكو الناس يدوموندي باش نهضروا بالعربيه على كل حال نشكي كومونتاتور. كي تروح الام تبلغ ولا الاب ولا في العائله تبلغ في الشرطه وتقول له بلي كاين واحد افراد ديجا اولا يقول لك اعطيني ابروف راكي معايا. وهاد لابروف هذه لازم تدير لولد راهي سلسله كبير. انا هاد المشكل هذا نعرفه مليح درسته وكل راهي سلسله كبيره ثم يدخلوا فيها بزاف جهات. نروحوا لهاد الشيء هذا رانا بوجينا حاجه كبيره في لا سوسيتي. يفو بروتيجي لي زونفون. كيفاش يبروتيجي لي زونفون الواحد il faut d'abord faire une très grande connaissance du problème. انا قلت لك باش نجوزوا لا دينونسياسيون الابلاغ هذه تاع الناس اللي راهي تدير في هذا الشيء هذا يفو مع الاول مع لي زونجستري في الامريكان يديروا لهم لي براسلي. يعطيك الصحه فوزي على التدخل تاعك. الو دوك يا فوزي مازال ما كمل. يعطيك الصحه فوزي على التدخل تاعك. الفكره لحقت لكن لا ريجيم يديروا لي لا بريسيون باش ننهيو الاتصال. للاسف عندنا بزاف ناس عم يتصلوا فينا لازم نجوزوا كاع الاتصالات. يعطيك الصحه فوزي. حنا فوزي مالي صحه ربي يعاونك. الى اللقاء يعطيك الصحه. Je crois qu'il y a un problème, عندنا problème في la société algérienne. عندنا بزاف نشوفوا بزاف le regard des autres, le regard de la société le regard qu'a la société sur nous, sur nos familles. ديجا والدينا انا ملي كنت صغير والدي يقول لي بالك ما تبهدلناش ça revient toujours ça. لازم يعني شغل tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'on reste noble alors que ça c'est un fléau aussi. هذا بحد ذاته c'est un problème parce que tu as du mal après à parler de ces problèmes que ce soit pédophilie ou la autre ou la البارح هضرنا على la violence faite contre les femmes ça aussi داخله فيها. on va pas dénoncer المرأة ماش dénoncer ou les membres de la famille juste par peur du regard de la société. Alors il faut se défaire du regard de cette société. كيما المرأة يكون عليها حاجة عيب تقول بلي خويا ويضربني ولا بابا ويضربني ولا راجلي راه يضربني. كيما الطفل يعني ما بالك الطفل يجي يحكي لك لي زورور اللي عاشها شغل ça sera une tare après à porter. صعيب كيما كان يقول فوزي المتصل الاخر كان يقول بلي باش نلحقوا نبلغوا يعني باش الضحيه تلحق تبلغ يعني لو ترافاي tout le travail c'est une procédure qui décourage بزاف les victimes je pense تاني la procédure اللي واعره وين لازم لي بروف ولازم تروحي عند médecin légiste et tout je pense هاد le fait هاد les familles يروحوا يديروها ça les décourage. بالك même حابين يدينونس ومن بعد يسريتراكت parce qu'ils يشوفوا بلي la procédure طولت et qu'elle est pas si facile que ça. Peut-être que la procédure aussi elle pousse les gens اللي ما يهضروش وما يدينونس. خاصة نعاود نتفكر انا الحكايه تاع اميره بوراوي كيما بولفيرسي قالت باللي كي كانت تخدم كوم ميدسان جينيكولوج في ليتا في لو بوبليك في ان اوبيتال بوبليك يعني قالت عندها قالت لها بنتها طاحت فوق ان بالي دونك excusez-moi pour les détails mais يعني كي تشوف تتستر على بالك هذيك الطفله ما كانتش واعيه وما على بالهاش واش معناتها ولا وشنو هي لا سينيفيكاسيون تاع الحاجه اللي صارت لها. لكن الام كي نشوف الام يعني تتستر على حاجه كيما هذه
Bon, باش ما نحسوش روحنا وحدنا بزاف ce fléau existe comme on l'a partout dans le monde. L'église catholique souffre de ça depuis très longtemps, le Vatican depuis le Moyen Âge, depuis la famille des Borgia. Amira دارت واحد la grimace. Donc voilà, ma chère El Jazair qui souffre de ça, général. c'est un fléau qui est propre à l'être humain, on va dire. Malheureusement. Oui. عندنا اتصال. L'être humain, l'être humain. يا سيدي نروحوا للفاصل الموسيقي on se détend شويه نسمعوا شويه موسيقى ونعاودوا. Cause you are the only one. The only one. عودة مجددا اللي ما راناش ساكتين نذكر بلي نيميرو فير اللي تقدروا تصلوا بهم اللي ياخذوا يعني برينون اون كونسيديراسيون ولا اون شارج لي زونفون رقم 1111 و 3033 تصلوا الى كنتوا ضحايا ولا شفتوا شاهدتوا يعني اعتداء او محاولة اعتداء على الاطفال. نذكركم انه كاين ان سونداج فوق لو لايف تاع ولا في لو لايف تاع ما راناش ساكتين في فيسبوك يعني كال سانكسيون بور لي بيدوفيل دونك كاستراسيون شيميك بيربيتويتي بين دو مور. لحد الان النتائج الاوليه تاع لو سونداج عندنا alors pour la castration chimique عندنا 24% من شخص il a voté pour la castration chimique perpétuité 32% اما la peine de mort 44% لحد الان. وفي لو فيك نيوز كاين تاني ان سونداج على الفيك كويز عفوا 19% قالوا جابون انتردي دو كريي دون لي بارك اما في 63% قالوا باللي بلاج انتردي تاع الجي سوفا كلوب دي بان يعني هذا هو الخبر الصحيح. اما 19% يشوفوا انه خبر لو مينيستر كامروني اللي كي مناس دانجيكتي لو كوفيد 19 à toute personne qui prétend avoir le remède miracle. نكملوا العدد اليوم مع اتصال. الو بونجور. وي بونجور. Bonjour. زهرة من تيزي وزوق. مساء الخير زهرة. وي زهرة من تيزي. زهرة. مساء الخير زهرة. Donc oui, bon j'ai décidé d'appeler pour apporter mon témoignage sur ma propre expérience. Ah bah c'est super. Excellent. Quand j'étais enfant, j'étais victime d'attouchement sexuel. Donc, oui. Je peux pas dire quand est-ce que ça a commencé. Ça remonte vraiment à mes souvenirs les plus lointains en tant qu'enfant. C'est vrai que il a fallu que j'atteigne un âge avancé, mes 18 ans, pour que je puisse en parler avec mes parents. Et mon père, sa première question était « Est-ce qu'il t'a violé ?» Genre, est-ce qu'il est passé par un trou? Je lui dis non, c'était juste des attouchements sexuels. La personne qui faisait ça, c'est un monsieur, c'est quelqu'un de la famille, de la grande famille. Je lui ai dit, il s'excitait, il était en érection. En érection, oui. Il posait mon petit corps d'enfant sur son pénis. Après, mon père il me dit bon, c'est pas méchant parce que voilà la culture des parents qui ni protègent leurs enfants avant que quelque chose leur arrive, ni ils écoutent leur enfant, ni en plus quand on dit c'est pas méchant à son enfant sur quelque chose comme ça, c'est méchant. Résultat final, quand on devient adulte, sincèrement, on devient des adultes tristes. Tout ce que je sais, c'est que pour des événements plus simples de la vie, je ne les ai pas supportés. Donc, je suis une personne qui a déjà atterri plusieurs fois en psychiatrie pour dépression nerveuse. Pour prise, j'ai été mise sous traitement plusieurs fois. Mais quand on pense, il faut beaucoup de prévention. On est vraiment une société, je dis pas seulement algérienne, c'est un fléau mondial. Il faut vraiment qu'il y ait plus de prévention. Il faut expliquer aux parents avant que quelque chose arrive à leurs enfants. زهرة اسمحي لي على هاد لا كيستيون اسمح لي مي
كي رحتي أول مرة quand vous avez raconté ce que vous avez subi la première fois à vos parents, quelle était la réaction que vous attendiez de la part de votre papa? Bah, elle a dit, elle vient de le dire. Non, قالت لك. شنو هي la réaction اللي كنتي حابة تسمعيها Ah. واللي كنتي تسنايها اللي كنتي تتمنيها؟ Au moins qu'ils me disent qu'ils auraient dû être là pour me protéger. Parce que ça, c'était un comportement que j'ai subi pendant des années. Pas tous les jours, d'accord. De congé en congé seulement, d'accord. Mais je ne devais pas subir ça. Je m'attendais à ce qu'ils me disent qu'ils auraient dû me protéger, qu'ils sont là pour me protéger. Et votre père, il a rien fait contre cette personne? Non, il n'a rien fait, c'est son frère. D'accord. Résultat, je vous ai dit, mon père, le plus important pour lui, c'était qu'il n'est pas passé par un trou. Il n'est pas allé jusqu'au viol proprement dit. Pourquoi? C'est pour protéger protéger le nom ou de la famille ou comment le terme? L'honneur. Voilà, l'honneur ou enfin même si ça veut rien dire. C'est pour se protéger lui-même en fait. Non, mon père, je peux dire que beaucoup plus, c'est quelqu'un il était un enfant pendant la guerre de révolution. Il a subi beaucoup de choses. Il a subi beaucoup de problèmes, beaucoup de pertes et tout. Après, pour lui, quand tu lui parles d'un problème, aussi sérieux soit-il, la première question, est-ce que ce problème persiste? Non, alors c'est bon. Parce que finalement, je dois admettre que mon père, c'est quelqu'un de fragile aussi. C'est quelqu'un de fragile. C'est pas facile. C'est quelqu'un qui a perdu des membres de sa famille, de sa petite famille pendant la guerre. C'est quelqu'un c'est l'aîné de la famille. C'est quelqu'un qui a enterré sa petite sœur suite à un accident. C'est quelqu'un qui a subi beaucoup de pertes émotionnelles. Donc pour lui, le fait que quand j'avais 18 ans, le problème ne persistait plus, il n'est pas aussi sérieux, selon lui, pour aller faire quelque chose, alors il vaut mieux tourner la page. Parce qu'il n'y a pas eu de pénétration. Je ne sais pas comment je devrais l'appeler, mais... Avec l'agresseur, est-ce que vous l'avez confronté? Est-ce que vous avez toujours une relation familiale avec l'agresseur? Non. Justement, avec le temps, on a réussi à faire des distances avec la personne. D'accord. Madame, est-ce que vous avez confronté votre oncle avec le temps, en étant adulte, pour justement essayer de surpasser ça et vivre à nouveau? J'avoue que... Moi, je pense que c'est important de confronter la personne. C'est douloureux. Je ne l'ai jamais affronté. Je ne prévois pas aussi de le faire parce que... Moi, je pense qu'il faut le faire. Je suis personne pour dire ça. Je suis toujours dans le déni. Non, mais c'est difficile. Je sais que je comprends que c'est difficile, mais il faut... Peut-être... Oui. Pardon. Bien sûr, reprenez votre souffle. De toute façon, حنا حنخليو كاع الوقت اللازم باش تقدري تهضري زهرة. يعطيك الصحة. Je vous écoute. Vous êtes une personne très courageuse en tout cas. Déjà de nous avoir rappelé et de nous avoir raconté, déjà. Ça va donner du courage à d'autres personnes peut-être pour qu'ils fassent la même chose. Oui, surtout les parents, les personnes responsables sur les enfants. Oui. Est-ce que vous avez un message ou un conseil à donner aux parents qui rencontrent le même problème? Moi, ma mère, je la vois, c'est une femme qui n'est pas instruite, qui ne sort pas, qui ne connaît pas beaucoup de choses. Je me dis que peut-être si quelqu'un avait prévenu ma mère qu'elle devait faire attention à ce genre de choses, peut-être elle m'aurait protégée mieux. Oui. La maman, c'est une lionne, je crois qu'elle aurait fait mieux. Oui. La prévention. Et pourtant, bon, c'est vrai que je n'avais pas prévu de vous dire que je suis médecin. Mais aujourd'hui, mon intervention, c'est beaucoup plus un truc personnel. Oui. Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, si j'ai réussi à vous appeler, à en parler comme ça à l'antenne, pour que le grand public m'entende, c'est le résultat quand même d'un acheminement lent. Oui. C'est déjà une victoire en soi. Je vous félicite. Franchement, bravo, là. C'est d'un courage immense. Vous êtes une personne très forte en tout cas. Ouais, et j'ai beaucoup de respect pour vous. Franchement, j'ai beaucoup d'admiration même pour vous. Merci. Voilà. Une dernière question.
votre vie en ce moment? Est-ce que vous êtes maman? Est-ce que vous avez réussi à dépasser cette période noire de votre enfance ou À vivre l'amour. Non, je ne suis pas mariée. C'est vrai que jusqu'à il n'y a pas longtemps, quand quelqu'un s'intéresse à moi, je deviens agressive. C'est vrai. C'est réactionnel, mais j'ai fait beaucoup de psychothérapie, de psychanalyse. Je me bats toujours, mais je suis encore célibataire. Inch'Allah, le prince charmant va venir et voilà, Inch'Allah, ça va. Inch'Allah, صحيت, merci. يعطيك والله الصحة faudrait Zahra jouer. pour votre appel. Merci beaucoup Merci et bon Merci courage. Zahra. Merci pour l'écoute, merci. Franchement, avec Merci à vous plaisir, de nous avec avoir ça, appelés. ya Zahra. Merci Respect à beaucoup. vous. Merci Merci, Zahra. merci, au revoir. Allah khair, que Dieu bénisse Zahra et que Dieu la garde. كما سمعتوا كانت زهرة ضحية اعتداء ولا ضحية des attouchements sexuels qu'elle a subi et de l'inceste كان من عند العم نتاعها كي كانت صغيرة ماشي خطرة ماشي زود كانت تقول شحال من مرة لا الكوراج عيطت لنا وحكت لنا لما لا إلا كنت انت تاني ضحية إلا قدرت تتجاوز الأمر اتصل بنا 021 78 24 45 اللي ما راناش ساكتين احكي لنا بالك راح تمد عبرة لبزاف ناس تمد عبرة للأطفال تمد عبرة لأولياء ولا الناس يعني عاشوا هاد الكارثة في الانتوراج نتاعهم فاسي الموسيقى نروحوا الفاصل الموسيقي ونعاودوا نولوا Cause you are the only one. The only one. دائما في ما راناش ساكتين عندنا اتصال من هدى من بومرداس. الو مساء الخير عليكم. مساء الخير. مساء النور. J'embrasse toute l'équipe de Radio M, je vous suis tout le temps. Merci. تحياتنا الحارة, merci beaucoup. Et bon, je salue l'auditrice qui vient d'intervenir. Son témoignage était vraiment bouleversant. Oui. Je lui souhaite beaucoup de courage dans sa vie, Inch'Allah. Inch'Allah, ya Rabbi. Alors voilà, moi ce qui m'a poussé à vous appeler, c'est le monsieur qui a parlé de son ami qui était aux États-Unis. Il voulait juste embrasser innocemment un enfant et ils l'ont carrément renvoyé. Oui. En fait, c'est par rapport à l'éducation des enfants, surtout qui maintenant la société تاعنا. On a tendance à, même de manière très innocente, disposer un peu librement du corps d'un petit enfant. Donc on se permet نبوسوه نعنقوه نرفدوه. Personnellement, je suis contre ça. Je pense que dès le plus bas âge, il faut apprendre à l'enfant la possibilité de choisir. Ils ont certes il faut leur apprendre la politesse. Tu dois apprendre à dire bonjour, limite à serrer la main. Le fait de carrément les embrasser. Moi personnellement, si je chauffe un enfant que je connais bien entendu, je te fais un bisou. Si je vois qu'il veut pas, je ne le fais pas. Vous voyez, c'est-à-dire que l'enfant déjà dès le départ, il faut lui apprendre. S'il veut pas, il dit non. Parce que sinon, les enfants, ça, c'est des proies faciles. On se permet de donc voilà, ils ont. C'est quelque chose qu'ils peuvent plus ou moins accepter et ça peut après, dans d'autres situations, mener à des choses plus loin. À des dérapages. Il a dès le départ, non, j'ai pas envie, je veux pas. On lui donne cette possibilité de dire non et de voir à un moment donné, on lui a fait quelque chose qu'il ne voulait pas. Donc, personnellement, je pense qu'il faut commencer à donner la liberté aux enfants de choisir. De toute façon, avec le Covid-19, on n'a plus le choix. Il y a une distanciation sociale. Covid-19, après. Non, mais je crois que les mentalités, ça va pas passer en fait. Oui, probablement. Espérons en tout cas. Merci beaucoup, c'est très important ce que vous avez dit. Merci. C'est très utile. À la prochaine. Il ne faut pas que l'enfant, ou désormais l'enfant ne trouve pas normal qu'un adulte l'embrasse ou le serre dans ses bras ou l'erfdo, surtout quand c'est un inconnu. حتى يعني من العائلة يعني le témoignage تاع زهرة من تيزي وزو حتى العائلة. Ça commence في العائلة, je pense. تبدأ من العائلة قبل ما تجي من عند البراني. C'est clair.
021 78 24 45 هذا وهو رقم الهاتف اللي ما راناش ساكتين. عندنا لي ريزولتا تاع لو سونداج زميلي. Yes, le peuple a voté et il est pour la peine de mort. البارح انا قلت لكم شي pour la peine de mort. احسن عرش لي انت قلتي لي fallait pas dire ça. Le peuple a voté à 44%, peine de mort mon gars, perpétuité à 32% et castration chimique 24%. Voilà. Donc on aura les résultats de la fake quiz. Donc 19% ont voté pour le Japon qui a interdit de crier dans les parcs. 63% ont voté pour les plages interdites à Alger sauf à Club des Pins. Et 19% qui ont voté pour Cameroun, le ministre qui menace d'injecter le Covid-19 à quiconque qui prétend avoir trouvé le remède miracle. Oh, je vous annonce que la Coraltine le vote TACOM parce que c'est le Japon, donc l'information sahiha c'est celle du Japon. Elle a interdit les cris les parcs. Sérieux? Oui. Incroyable. Oui. Donc tu as bien fait ton travail. Finalement. Oui. Donc, tu nous as induit en erreur. Et tout le monde pensait que c'était le Club des Pins qui est ouverte, mais finalement Club des Pins est merlour. Je vous annonce que c'est une plage algéroise qui m'a gagné les plages fait Alger normalement. Fermée. De toute façon, il faut avoir l'accès d'abord. Ah, le badge. Mais même avec l'accès, c'est fermé. Je vous confirme que partout où c'est fermé. Je te donne l'information. C'est fermé. On peut pas nager au Club des Pins. On peut circuler. Là, parce que notamment ils circulent, mais ils peuvent pas nager. Mais parce qu'il y a des gens qui habitent là-bas, donc c'est normal. Oui. Mais en tout cas, c'est une fausse information. Donc, Club des Pins est fermé, qui m'a galé les plages algéroises. La dernière information, c'était un fake. C'est un faux compte Twitter d'un ministre camerounais, donc ma cache menha. Et l'information c'est celle du Japon qui a réellement interdit les cris. Les parcs d'attractions, le Grand 8, les montagnes russes et tout. Il faut pas crier pour ne pas contaminer les gens. C'est pas applicable sur nous vu qu'on n'a pas de montagnes russes. نتمنى انه لو في كويز تاع زميلتي امل شاروف يعلمكم ولا يعلمكم يعني تولوا تفرقوا بين الاخبار الصحيحه والاخبار الكاذبه، خاصه في هذه الاوقات اللي تعرف في مواقع التواصل الاجتماعي انتشار الاخبار الكاذبه اللي تقدر تؤدي يعني الى نتائج لا يحمد عقباها. يعطيكم الصحه كل واحد اتصل بنا ولا كل واحد شارك معنا في هذه الحصه، اما في لي كومونتير ولا بالاتصالات. يعطيك الصحه. يعني شكر خاص لأميرة بوراوي طبيبه اللي حكت لنا يعني تجربة عشتها كي كانت طبيبة، وحكيت لنا على يعني ولا طفلة ضحية اعتداء جنسي. يعطيك الصحة زهرة من تيزي وزو. شكر أخص لزهرة من تيزي وزو qui a eu le courage de nous raconter et de nous faire un témoignage. يعطيك الصحة على الناس، يعطيكم الصحة نتوما اللي سيتو اتصلوا بنا وما قدرناش نستقبلوا اتصالاتكم لأنه كانوا عدة اتصالات ووقت البرنامج وقت محدود. تتعدد الأسباب وتبقى النتيجة كارثة. يعني حاولنا نطرقوا لموضوع طابو من طابوهات كثيرة في المجتمع الجزائري أو كل المجتمعات، كل المجتمعات المحافظة. كنت معكم أنا أميرة بوجمعة وأنيس حمزة شلوش وأمل شاروف. يعطيكم الصحة. سلام.